اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہے کتاب الطہارہ، صحیح ہے۔ اور کتاب یعنی جس کی آپ جو باقی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں درس کے اعتبار سے ہوتا ہے، الدرس الاول الدرس الثانی، لیکن یہاں پہ جو ہے باقاعدہ کتابیں ہوتی ہیں۔ طہارت کی الگ کتاب، صلاۃ کی الگ، زکوٰۃ کی، صوم کی، سب کتابیں آپ کو الگ ملیں گی، اجارے کی، دیت کی، حج کی، صحیح، اور طلاق کی، یہ سب کتابیں کہلائیں گی۔ تو ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ طہارت کی کتاب۔ طہارت کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں بحث پانی کی قسمیں، کس اعتبار سے؟ نجاست کے گرنے کے اعتبار سے، جس میں کل ہم نے پڑھا تھا پہلی قسم کس کی؟ ماء الجاری کی۔ آج ہم پڑھیں گے کس کی؟ واقف پانی۔ واقف کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کو، اور بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے دو مثالیں ہمارے سامنے رکھ دیں کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ٹھہرا ہوا پانی کسے کہتے ہیں۔ کہا کمیاہ الحیاض، جیسے حوضوں کا پانی، صحیح ہے، حوض ہوتی ہے نا، حوض کا پانی اس میں جاری تو نہیں ہوتا، ایک جگہ پر کیا رہتا ہے؟ ٹھہرا ہوا رہتا ہے۔ والاوانی، اوانی یعنی برتنوں کا پانی، کس کا پانی؟ برتنوں کا پانی۔ یہ کہاں سے؟ صبح میں وہاں لے گیا ہوں، وہی سے کیوں؟ واضح دے گیا تھا یہ کس طرح انکان مقدارہ قرآن، ٹھہرے ہوئے پانی کی مقدار کے بارے میں کہہ رہے مولانا انکان، اب یہ حکم آ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انکان مقدارہ قرآن، کہ اگر اس کی مقدار قر ہو، اب یہ جملے اعتراضیہ ہے مولانا، جملے اعتراضیہ یعنی ہماری عبارت بیچ سے کٹ رہی ہے۔ اب یہ قر کی مقدار بتا رہے ہیں، وَحَدُّهُ أَلْفُ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِ، اور قر کی حد کتنی ہے؟ 1200 عراقی رطل، یعنی 1200 رطلے عراقی قر کی مقدار ہوتی ہے۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ ہم لوگ جائیں گے، ایک نمبر کا حاشیہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا يَبْلُغُ، یعنی 1200 رطلے عراقی کتنا پہنچتا ہے؟ وَهَذَا يَبْلُغُ حَسْبَ الْكِيلو، اور یہ کیلو کے اعتبار سے پہنچتا ہے 383 کیلو۔ کیا سمجھ میں آیا مولانا؟ 383 کیا معنی ہوگا مولانا؟ 383 کتنا بنے گا؟ میں ہو جائے گا مولانا 383 کیلو، و906 گرامات، اور 906 گرام، 383.906 384 کیلو۔ یہ مقدار کس کی ہوگی؟ 1200 رطلے عراقی کی، کہ جو حد ہے کس کی؟ قر کی۔ او کان کل واحد من طولہ وعرضہ وعمقہ، یا کل واحد
جو kur ہے پہلی مقدار دیکھیے پیمانے کے اعتبار سے دی، اب پیمائش کے اعتبار سے دے رہے ہیں کہ ناپ کے اگر آپ نہیں وزن نہیں کر سکتے تو ناپ کے دیکھ لیجئے. او کان کل واحد من طولہ، یا ان میں سے ہر ایک کو لمبائی میں، وعرضہ اور چوڑائی میں، وعمقہ اور گہرائی میں، ثلاثۃ اشبار ونصفا، نصفا 3.5 بالشت، ثلاثۃ اشبار 3 بالشت، ونصفا اور آدھا، کتنا ہو جائے گا 3.5 بالشت. بالش سمجھتے ہیں آپ مولانا؟ یہ جو ہاتھ کا ہوتا ہے انگوٹھے سے لے کے یہ جو چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بالش. ایسے 3.5 بالش گہرا، 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش چوڑا. مثال کے طور پر اگر یہ میز کو جو ٹیبل ہمارے سامنے اس کو لیں گے تو یہ دیکھیے ایسے ہے کہ نہیں 3.5 یہ ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گی. تو ایسے اگر کسی میں پانی بھریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ کھر کہلائے گا. اسی لیے گجرات میں مسجدوں میں آپ دیکھیں گے انٹری پہ کیا بنایا رہتا ہے؟ وہ کھر. اس کا فائدہ ہے وہ کھر سے نکلنے کا. پیر نجس ہوگا تو کھر سے نکل کے ایک بار میں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ آپ قلیل پانی سے ایک بار میں پاک نہیں کر سکتے، کھر پانی سے ایک بار میں پاک ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا گجراتی ہوشیار ہو. ہمارے نل کھول کے پانی بہاتے رہیں گے کیوں جی؟ ان او کان کل واحد من طولہ وعرضہ، طول کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی کو. عرض چوڑائی، عمق گہرائی، ثلاثۃ اشبار 3 بالشت ونصفا اور آدھا. لیکن کہہ رہے ہیں کیا یہ کھلی والا ناپا جائے گا مولانا؟ کھلی کو جانتے ہو؟ جی. تو کیا چنڈی گڑھ کے ہو، کیا فائدہ تمہارے چنڈی گڑھ کے ہونے کا؟ صحیح. جان سینا کو جانتے ہو؟ ہاں تو بس تو اس کو جانتے ہو، ملے ہوگے. دوسرا کھلی کون ہوگا؟ تو جو یعنی میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم و جسمانیت میں کیا ہو؟ زیادہ ہو، جس کے ہاتھ پیر زیادہ لمبے ہوں، انگلیاں زیادہ لمبی ہوں، عام لوگوں کی نہ ہوتی ہوں، اس کے بالش سے نہیں بلکہ عام لوگوں کے بالش سے. کہ جیسے عام لوگوں کی انگلیاں ہوتی ہیں، اکثر افراد کی انگلیاں ہوتی ہیں. کہا بشپر مستوی الخلقہ. کیا معنی ہوگا مستوی الخلقہ؟ کیا یعنی جس کی خلقت کیا ہو؟ عام ہو، برابر ہو لوگوں کے. اب یہاں سے ہماری وہ ختم ہو گئی، جملہ اعتراضیہ والا ختم ہو گیا. اور جملہ ہمارا اعتبار جملہ پھر اس طرح سے اصل جملہ یہاں سے ہوگا الواقف کمیاہ الحیاض والاوانی، ٹھہرا ہوا پانی جیسے حوض اور برتن کا پانی. کیا کہہ رہے مولانا؟ انکان مقدار ہو قرن، اگر اس کی مقدار کیا ہوگی؟ قر ہوگی.
लम यंजुस बिवुक़ूअ नजासत फी, तो उसमें नजासत के गिरने से वो नजिस नहीं होगा। मालम तगय्यर अहद मालम तगय्यर अहद औसाफिही, जब तक के उसकी तीनों किस्मों में से एक किस्म क्या हो जाए, तब्दील न हो जाए। क्या माने मौलाना? यानी ताम, रीह और लौन। सही है। इनमें से अगर कोई एक सिफत तब्दील हो जाएगी तो वो जब तक नहीं होती तब तक पाक है, बात तब्दील हो जाए तो क्या होगा, नजिस। यानी रंग बदल जाए, बू बदल जाए, सही। मिसाल के तौर पर उसी पुर पानी से कोई ऐसा निकला जिसका खून ज्यादा लगा हुआ था, पाक करके अपने को निकल गया, लेकिन बाकी पानी क्या हो गया, रंग बदल गया, तो क्या हो जाएगा, वो पुर नजिस हो जाएगा। हल्की फुल्की नजासतें हैं तो उसका कोई पता चलने वाला नहीं है। फ़इन गय्यरतहु नजिसा, तो अगर वो बदल दे तो क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा। अब जो पुर नजिस हो गया मौलाना, इस नजिस पानी को पाक कैसे करेंगे? तो पाक करने के लिए कह रहे हैं वयतहु बिइल्काइ कुर्रिन दफअतन अलैहि हत्ता यज़ूला तगय्युरुहु। कह रहे हैं कि मौलाना वयतहु बिइल्काइ कुर्रिन, एक पुर डालने से पाक हो जाएगा, दफअतन अलैहि, सही है, एकाएक, हत्ता यज़ूल तगय्युरुहु, यहां तक कि उसकी तब्दीली ज़ाइल हो जाए। समझ में आया? यानी एक पुर और लाएंगे और एक पुर लाने के बाद उसे उस पुर पर क्या करेंगे, उंडेल देंगे और उसकी तब्दीली खत्म हो जाएगी। यानी जो रंग बदला था तो नॉर्मल रंग हो जाए, जायका बदला था तो नॉर्मल जायका हो जाए, सही है, बू बदली थी तो वो खत्म हो जाए, तो कहा वो पानी भी क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। लेकिन मौलाना ये ठहरा हुआ पानी, जैसे बाल्टी में पानी कुर है, जग में पानी कुर है, मटके में पानी कुर है, नहीं, कह रहे इनकाना अक़ल्लु मिन कुर्रिन, तो अगर वो पानी क्या हो, कुर से कम हो। मिसाल के तौर पर हमारी उंगली कटी थी, हमने किसमें डाल दी, मटके में, पूरा पानी क्या हो जाएगा, नजिस। वह इनकाना अक़ल्लु मिन कुर्रिन, अगर पानी क्या हो, कुर से कम हो, नजिसा बिवुक़ूअ नजासत फीही, तो नजासत के गिरने से वो क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा। वइल्लम तगय्यर औसाफुहु, चाहे उसकी सिफत ना बदले, वहां ये नहीं देखा जाएगा रंग बू बदला या नहीं बदला, जायका बदला या नहीं बदला, सही है। कलील पानी है, कुर से कम है, तो सबका सब क्या हो जाएगा, नजिस। और ये कैसे पाक होगा मौलाना, का वयतहुरु बिइल्काइल कुर्रि दफअतन अलैहि, एकाएक अगर उसमें एक कुर उडेला जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा, सही है। कौन करने जाएगा इसे, थोड़े पानी को पाक करने के लिए क्या करेगा, एक कुर 500 लीटर की टंकी लाके और उडेल दे उसको। वो पानी जिसका रंग जी में बदल जाए उसे वजू करना ठीक है? क्या कह रही हैं? वो पानी जिसका रंग मतलब बदल जाए और ज्यादातर पानी पीला पड़ जाता,
नहीं, खुद से बिना नजासत के गिरे अगर पीला रंग बदल रहा है तो वो पानी नजिस नहीं कहलाएगा। वजू ठीक है उससे? उसे ठीक है, वो बात अलग है कि वो पीने के काबिल न हो। मुजाफ के नहीं, हुक्म में तो नहीं आएगा ना? मुजाफ के हुक्म में जा सकता है कि जब उसमें इतनी तब्दीली वाक़ई हो जाए। एक होता है हल्का फुल्की तब्दीली, एक होता है ज्यादा तब्दीली। तो जहां तक पीने का मसला है तो पीने का मसला तो थोड़ी तब्दीली के बाद भी आ जाएगा, लेकिन मुजाफ का मसला थोड़ी तब्दीली के बाद नहीं आएगा। समझ नहीं? तो ठहरे हुए पानी में एक एक चीज याद रखिए, कुर है तो जब तक रंग नहीं बदले तब तक नजिस नहीं है। कुर से कम है तो रंग बदले चाहे न बदले, नजासत एक खून का कतरा अगर बाल्टी में गिर जाए नजिस होता है। खाना बना रहे हैं, बर्तन में खून गिर गया, क्या हो जाएगा? नजिस। अब ऐसे में क्या करेंगे मौलाना? क्या सारा खाना फेंक देंगे? नहीं, मुजाफ है, वो मुजाफ है। सालन क्या है? मुजाफ है। अब यहाँ पे जैसे सिस्तानी साहब से मसला जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है जैसे शादी का मौका है, कोई बड़ा फंक्शन है कि जहां किसी निजासत का इल्म अगर हो रहा है तो ऐसी सूरत में उसका नुकसान बहुत बड़ा है जिसकी भरपाई आसान नहीं है। आप अगर सबको ऐलान कर दें कि भाई खाना नजिस हो गया है तो जो नजासत के शायद भले कभी जिंदगी में परहेज न किया हो वो भी उस टाइम क्या करेगा? परहेज करेगा। समझ रहे हैं? ऐसे में क्या है, आप खामोश रहें, बताना आप पर जरूरी नहीं है। सही, चूंकि एक बड़ा फंक्शन है, इंतजामात उसके लिए किए गए हैं, दोबारा अगर उसको बनाना पड़ रहा है तो उतना आसान नहीं है, न पैसा है न वक्त है। समझ रहे हैं? तो ऐसे में खामोशी बेहतर है। आप ना खाएं लेकिन आप दूसरों को बताना आपके लिए वाजिब नहीं है। समझ गए? तो याद रखें, ठहरा हुआ पानी कुर से कम नजिस हो जाएगा। इसीलिए जिन घरों में हिंदू औरतें काम करती हैं, मुशरिक काम करते हैं, मुसलमान काम नहीं करते, वो बर्तन धुल रही हैं, बर्तन धुल के दे के चली रख के चली गई, उसमें हमने दूध लिया, क्या होगा? वो नजिस हो जाएगा। है ना? एहतियात करनी चाहिए। या हमने किसी नॉन मुस्लिम से दूध लिया है, दूध ले रहे हैं, उसने बाल्टी धुली कि नहीं धुली अपने हाथों से? हाथ भी गीला, बाल्टी भी गीली। ठीक है, उसने दूध में उंगली नहीं डाली है, लेकिन जिस बाल्टी को उसने धुला है, सही है, उसमें तो उसका हाथ लगा है, पानी लगा है, फिर उसी में क्या जा रहा है? दूध जा रहा है, नजिस होगा। वहां तो कुर का और कलील का कोई मसला है ही नहीं, चूंकि वो क्या है? मुजाफ पानी के हुक्म है। मुजाफ पानी की पूरी नहर होगी तब भी क्या हो जाएगी? वो नजिस हो जाएगी। सही है, वहां कसीर की तादाद नहीं देखी जाएगी, कुर की तादाद नहीं देखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बेटा?